afternoon. Today we are going to discuss about another topic, that is immiserizing growth. Concept of immiserizing growth. Immiserizing means making poverty. So growth which creates poverty or which creates misery. Growth which creates misery or growth which create poverty. Immiserizing, or growth which creates poor. So a type of growth which creates poverty or a type of growth which creates poor. That is meant by the term immiserizing growth. So this concept of immiserizing growth was introduced by Jagadish Bhagavati. Jagadish Bhagavati was the person who introduced the concept of immiserizing growth. So here, according to this concept of immiserizing growth, the wealth effect, it will increase nation's welfare, but as a result of increased trade, the terms of trade may deteriorate, and as a result there will be a net decline in nation's welfare. So according to this immiserizing growth, as a result of growth, what happens is that there will be increase in the wealth of the country and there will be increase in the nation's welfare. So as a result of trade, there will be increase in the nation's welfare, but as a result of improvement in or increase in trade, the terms of trade may deteriorate. That is, the terms of trade may go against the nation, the concerned nation, and as a result, there may be a net decline in nation's welfare. So as a result of increased trade, there will be increase in nation's welfare. But however, increased growth, not increased trade, as a result of increased growth, there will be increased nation's welfare. But when trade increases, as a result of deterioration of terms of trade, that is, the terms of trade may go against the concerned nation, and the result will be a net decline in the welfare of the country. So that is the concept of immiserizing growth. So we can see that with the help of a figure. So before that, let me explain one more point. So we have said that in neutral technical progress, the production frontier of nation 1, and before as well as after neutral technical progress, we have seen in the previous class, that is, as a result of neutral technical progress, the productivity of both labor and capital will increase, will get doubled. So before and after technical progress, when we compare the production frontier, we can see that the productivity of both labor and capital gets doubled in the production of commodity X only. So the wealth effect is that, so as a result of this increased production of good X, there is a wealth effect. So the wealth effect is that, as a result of this wealth effect, that will increase nation one's welfare at constant prices. So as a result of this increased production or doubling of production of commodity X, what happens is that the nation's welfare is increased. So the prices are constant. So we have discussed in the previous class that price ratios are constant, as well as this factor prices are constant. So as a result of neutral technical progress, what happens is that both capital and labor are doubled, and as a result, the production of commodity X is increasing. So as a result of this, what happens is that there is a wealth effect, and as a result, there will be increase in the nation's welfare. So when because nation one's output is increasing, but the labor force or the population remains constant. So when the labor force or population remains constant, when this output is increased, this increased output can be shared, that is, more output can be shared with the constant population, with the existing population. അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക്, അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നോ ലേബർ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, വെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഇൻക്രീസ്, ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള പോപ്പുലേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ഫോഴ്സിന് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൂടെയൊക്കെ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെൽത്ത് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതായത് നേഷൻ്റെ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പെർ ഹെഡ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓരോരുത്തരുടെയും വെൽഫെയർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. നേഷൻ വണ്ണിൻ്റെ വെൽഫെയർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ
With this type of neutral technical progress, there will be increase in the volume of trade. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയാണ്. സോ ദർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ട്രേഡ്. എന്ത് വർദ്ധിക്കും? ട്രേഡ് വർദ്ധിക്കും. സോ വെൻ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ട്രേഡ്, നേഷൻ വൺസ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് മേ ഡിറ്റീരിയറേറ്റ്. സോ ട്രേഡ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നേഷൻ വണ്ണിൻ്റെ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആർക്ക് പ്രതികൂലമാവും? നേഷൻ വണ്ണിന് പ്രതികൂലമാവും. അത് ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് ചെയ്യും. ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഫലമായി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആർക്ക് പ്രതികൂലമായി വരും? നമ്മുടെ നേഷൻ വണ്ണിന് പ്രതികൂലമായി വരും. അതായത് നേരത്തെ ഉദാഹരണത്തിന് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൈസ് ഓഫ് PB = 1 എന്നുള്ള ഒരു പ്രൈസായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. PB = 1 ആയിരുന്നു പ്രൈസ് റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് PB = 1/5 ആയി മാറും. 1/5 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നൗ ദ കൺട്രി വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് C. ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ട്രേഡ് കൺട്രി വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് C. കാരണം ട്രേഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? രാജ്യം ഏത് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നു. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് കൂടുതൽ എന്ത് ടെക്നിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ലേബർ സേവിങ് ടെക്നിക്കാണ്, ക്യാപിറ്റൽ സേവിങ് ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ലേബറിനെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള ടെക്നിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എക്സ് മാത്രം എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നു. മാത്രമല്ല ദെൻ കൺട്രി വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസിങ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് C എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും രാജ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ദ കൺട്രി ഈസ് എക്സ്പോർട്ടിങ് 100 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ്. അതിൽ സിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നെങ്കിലും ദേ ആർ എക്സ്പോർട്ടിങ് 100 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ്. 100 യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു 20 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈക്ക് പകരം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 20 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈക്ക് പകരം അവർ 100 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ദേ ആർ കൺസ്യൂമിങ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് G ഓൺ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് 2. പക്ഷേ അവരുടെ കൺസംഷൻ വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കേ? G എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ്. അവരുടെ കൺസംഷൻ വരുന്നത് G എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് 2-ലാണ്. അതിന് തൊട്ടുമുള്ളൊരു ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് E എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ, ടാൻജൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഉണ്ട്, ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് 3 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് 2 ആണ്, 2 3യേക്കാൾ താഴെയാണ് അല്ലേ? അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവരുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും കൺസംഷൻ എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല? കൺട്രി വണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സോ ദേ ആർ കൺസ്യൂമിങ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് G ഓൺ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് 2. ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് 2-ൽ G എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് 3 അല്ലേ? 3യേക്കാൾ താഴെയാണ്. സോ ബിഫോർ ട്രേഡ് before growth the nation 1 has reached with free trade at point GE which is on a higher indifference curve. അതായത് ട്രേഡിന് ഫ്രീ ട്രേഡ് പീരീഡിൽ, അതായത് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ഫ്രീ ട്രേഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നേഷൻ 1 ഏതിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നു? 3 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൽ അവരെത്തിയിരുന്നു. അത്രയും കൺസംഷൻ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വിത്ത് ട്രേഡ് ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദർ വിൽ ബി സം കമ്മോഡിറ്റി വിൽ ബി എക്സ്പോർട്ടഡ്. അത് മൊത്തം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. 100 യൂണിറ്റ്സ് അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ 20 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം 100 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടുത്തെ നേഷൻ്റെ കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞു. ഇയിൽ നിന്ന് ജിയിലേക്ക് എത്തി. ഇയിൽ നിന്ന് ജിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ എ ലോവർ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അല്ലേ? നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള, അതായത് ട്രേഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ താഴെയുള്ള ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കൺസംഷൻ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? കൺസംഷൻ കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? വെൽഫെയർ വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ്. നാഷൻ്റെ വെൽഫെയർ കുറയും അല്ലേ? വെൽഫെയർ കുറയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷേമം കുറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഗ്രോത്ത്, എങ്ങനെയുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക? കൺട്രിയുടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണ്, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതായത് എക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്? വെൽഫെയറിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗ്രോത്താണ്. അതായത് ഇമ്മിസറൈസിങ് ആണ്. അതായത് മിസറീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രോത്താണ്. ജനങ്ങൾക്ക് പോവേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പുവറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രോത്താണ്. വെൽഫെയർ കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൺസംഷൻ പെർ ഹെഡ് കുറയുകയാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കൺസംഷൻ കുറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രോത്തിനെ നമ്മൾ ഇമ്മിസറൈസിങ് ഗ്രോത്ത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രൈസ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സി സിക്വൽ ടു 1/5 എന്നുള്ളതും പി ബി സിക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ളതും പ്രൈസ് ലൈൻസ് ആണ്, പ്രൈസ് റേഷ്യോസിനെ കാണിക്കുന്ന ലൈനാണ്. അതും ഇൻഡിഫറൻസ് സ്ക്വയർ ടാൻജൻ്റ് ആവുന്ന പോയിന്റിലാണ് കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് PB1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് ലൈൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ടാൻജൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ PC എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് ലൈൻ ജി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് 2 ആയിട്ട് ടാൻജൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ ഓരോ പോയിന്റിലും എത്രയാണ് അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3ലായിരുന്നു അവർ ബിഫോർ ഫ്രീ ട്രേഡ് പീരീഡിൽ ബിഫോർ ഗ്രോത്ത് ഫ്രീ ട്രേഡ് പീരീഡിൽ അവർ നേരത്തെ എവിടെ കൺസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നു? ഈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. കൂടിയ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ്, അതായത് കൂടുതൽ കൺസംഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ട്രേഡ് വന്നതോടുകൂടി എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞു, ജിയിലേക്ക് എത്തി, ഒരു സ്മോളർ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിലേക്ക് എത്തിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് അവർ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് PC = 1/5 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് ലൈനും അതുപോലെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് 2 കൂടെ ടാൻജൻ്റ് ആവുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ആണ്. ആ പോയിന്റിലാണ് അവരുടെ ഒരു കൺസംഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് താഴെയുള്ള ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കർവാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞു. കൺസംഷൻ കുറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രീസ് വെൽഫെയർ ഈസ് ഓൾസോ ഡിക്രീസ്ഡ്. കൺട്രിയുടെ വെൽഫെയറും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗ്രോത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇമ്മിസറൈസിങ് ഗ്രോത്ത്. ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവരുടെ വെൽഫെയറിലേക്ക് കുറവുണ്ടാവുകയാണ്, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിൽ കുറവ്. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രോത്തിനെ നമ്മൾ ഇമ്മിസറൈസിങ് ഗ്രോത്ത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇമ്മിസറൈസിങ് ഗ്രോത്ത് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ നേഷൻ 1 വെൻ ചില സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഈ ഇമ്മിസറൈസിങ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നേഷൻ 1 ഇമ്മിസറൈസിങ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, growth tends to increase substantially nation 1's export at constant terms of trade. ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? there is an increase in nation 1's export. നേഷൻ 1ൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് കൂടും അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. നിലവിലുള്ള ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു. നിലവിൽ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും? നേഷൻ 1ൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിക്കും. നേഷൻ 1ൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഗ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ റൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ PPF ഉണ്ടാകുന്ന ഷിഫ്റ്റ് മൂലം എന്താണ് നേഷൻ 1ൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേഷൻ 1ൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് വർദ്ധിക്കും? എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിക്കും. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഇമ്മിസറൈസിങ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകും. ദെൻ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് നേഷൻ 1 ഈസ് സോ ലാർജ്. ഈ നേഷൻ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ലാർജ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ദാറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ വിച്ച് കോസ് എ ഡിറ്റീരിയേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. അതായത് ഈ നേഷൻ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വലിയൊരു രാജ്യമാണ്. അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും അവരുടെ എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? അവരുടെ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ കുറവുണ്ടാവാൻ സാധ്യത. ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് കുറയും. അതായത് കമോഡിറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ആ വിനിമയ നിരക്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ആർക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേഷൻ 1ന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഉണ്ടാവും. അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണ് പ്രൈസ് റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ പോലും ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് രാഷ്ട്രം വളരെ വലുതായതുകൊണ്ട് അവരുടെ എക്സ്പോർട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നേഷൻ 1 സോ ലാർജ് ദാറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോർട്ട്. അവരുടെ എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് എന്തിന് കാരണമാകും? ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഡിറ്റീരിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകും. തേർഡ്, ദ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് നേഷൻ 2's ഡിമാൻഡ് ഫോർ നേഷൻ 1's എക്സ്പോർട്ട് ഈസ് വെരി ലോ. അതായത് നേഷൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നേഷൻ 1ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും നമ്മൾ നേഷൻ 2 എന്നാണ് സങ്കല്പിക്കുക. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ബാക്കി എത്ര രാജ്യങ്ങളുണ്ടോ അതില്ലേ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് വെരി ലോ. ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻകം. ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം മൂലം ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ നേഷൻ 2 അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വളരെ കുറവാണ്. അവിടെ ഇൻകം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നില്ല. ഈ നേഷൻ 1ൻ്റെ കമോഡിറ്റീസിനുള്ള ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ നേഷൻ 2 ഈസ് വെരി ലോ.
നേഷൻ 2-ലെ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് വളരെ കുറവാണ്. എന്താണ്? സോ നേഷൻ 1's ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് വിൽ ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ഇവിടുത്തെ നേഷൻ 1-ൻ്റെ കമോഡിറ്റിക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകും. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് നേഷൻ 1-ന് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. പിന്നെ നേഷൻ 1 ഈസ് സോ ഹെവിലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ട്രേഡ്. നേഷൻ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രേഡിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നേഷൻ 1's ദ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് വിൽ എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഡിറ്റീരിയേഷൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് വിൽ ലീഡ് ടു റിഡക്ഷൻ നേഷൻസ് വെൽഫെയർ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രേഡിനെ ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമായതുകൊണ്ട് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ ഡിറ്റീരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് രാജ്യത്തിന് പ്രതികൂലമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തിനെ ബാധിക്കും? രാജ്യത്തിൻ്റെ വെൽഫെയറിനെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തെ, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെ ബാധിക്കും. കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻകം കുറയുകയും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 4 സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഈ ഇമ്മിസറൈസിങ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിക്കും. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രാജ്യത്തിനകത്ത് കിട്ടുന്ന കമോഡിറ്റിയുടെ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ കുറയും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും? ഇമ്മിസറൈസിങ് ഗ്രോത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെൽഫെയർ കുറയും. പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്താണ്? നേഷൻ 1 ഈസ് വെരി ലാർജ് ആൻഡ് സോ എനി അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി വിൽ കോസ് എ ഡിറ്റീരിയേഷൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. നേഷൻ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വലിയൊരു രാജ്യമാണ്. അവർ എന്താണ് എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് കുറയും. കാരണം അവരുടെ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അവർക്ക് പ്രതികൂലമാകും. അതും ഇമ്മിസറൈസിങ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകും. പിന്നെ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് നേഷൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലോ. അപ്പോൾ നേഷൻ 1-ൻ്റെ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയാൻ കാരണം ഇൻകം കൂടിയതനുസരിച്ച് ഏത് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല? ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. നേഷൻ 1-ൻ്റെ കമോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നേഷൻ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹെവിലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ട്രേഡ് ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദർ വിൽ ബി വെൻ ദർ ഇസ് എ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് വിൽ ലീഡ് ടു എ റിഡക്ഷൻ വെൽഫെയർ. ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇവർക്ക് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ വെൽഫെയറും കുറയാനായിട്ട് കാരണമാകും. അപ്പം ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്മിസറൈസിങ് ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ ഇമ്മിസറൈസിങ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് it is not really existing in the real world. It does not seem that it is existing in the real world. റിയൽ വേൾഡിൽ ഇത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. പറയാൻ അധികം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇൻ കേസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ്, അഥവാ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ലൈക്ലി ടു ഒക്കർ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ദാൻ ഇൻ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ്. കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഇമ്മിസറൈസിങ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക ഏത് രാജ്യങ്ങളിലാണ്? ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലാണ്. എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിൽ പിന്നെ ഈ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഡിറ്റീരിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് ഓവർ ടൈം വെൻ ദർ ഈസ് എ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് the increase in production have been made up for this. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും എന്ത് സംഭവിക്കും? റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ത് സംഭവിക്കും? അവരുടെ വെൽഫെയറും വർദ്ധിച്ചേനെ. അപ്പോൾ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിൻ്റെ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഇതിന് വേണ്ടി ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുകയും അവരുടെ ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയർ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിൽ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഏകദേശം ഒരു പ്രതികൂലമായി എത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിനെ ഈ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് പ്രതികൂലമാകുന്നതിനെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകവും അവരുടെ വെൽഫെയറും വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്താണ് വുഡ് ഹാവ് ഇൻക്രീസ്ഡ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ if the population of developing nations had not grown so rapidly in recent decades. പക്ഷേ എന്താണ് റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകംസ് ഈ പോപ്പുലേഷനേക്കാളും വളരെ വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഇമ്മിസറൈസിങ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അവരുടെ റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തിൽ വർധനവ് വല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് വളരെയധികം കൂടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ.